میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے. گویا کہ یہ انجینئر تھے, سگنیچر ان کو کرنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہ بالکل ٹھیک, دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے, تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا, چھٹے پر, تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا, میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا, پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے, زمین پر آنے سے ان کو روک لیا, ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے, شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا. مطلب ہندوؤں سے بھی بدتر عقیدہ ہے بریلیوں کا. یہ بات سعودیہ میں سنا کے آ رہے ہیں, لاؤ ریال تو وہیں جا کے تبلیغ کرنا ہے. اچھا ریال لا کے تبلیغ کرنے ہمارے پاس بھی آتے ہیں. تبلیغ کرنے جاتے ہیں کرانے والے کے پاس, تبلیغ کرنے جاتے ہیں یا پھر جانے والے کے پاس, آٹو چلانے والے کے پاس, مستری کے پاس جاتے ہیں, میکینک کے پاس جاتے ہیں. ان کے پاس تو مولانا کے پاس نہیں, وہاں جائیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا. جھگڑا بھی ہو جائے گا, بیٹا جوتے پڑے گی. مولوی سے ڈر لگتا ہے ان کو, بولی والی افواہ نہیں سمجھاتے ہیں. ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ ایک کتاب آتی ہے, مولوی جلدی صاحب کہتے ہیں, اور کتاب کا نام ہے سیرت غوث پاک. چھپی کہاں سے ہے؟ بمبئی سے چھپی ہے. دیکھیں مکاری اس کو کہتے ہیں. کتاب یہ سننے والے کو ایسا لگے کہ بالکل کتنا پختگی کے ساتھ, کتنے دلیل کے ساتھ, کتنے وزن کے ساتھ بات کر رہا ہے یار مولانا, جھوٹ نہیں بول سکتا بھائی. کتاب کہاں سے چھپی, وہ جگہ بتا رہا ہے, بمبئی. کتاب کا نام کیا ہے؟ سیرت غوث پاک. کہاں ملتی ہے؟ ایڈریس بھی بتا رہا ہے, حاجی علی پر. تھوک کے بھاؤ ملتی ہے. تھوک کے بھاؤ مطلب جتنا اٹھا سکتے اٹھا لو, قلت نہیں ہے کتاب کی. یہ بھی بتا دیا مولانا نے, قیمت بھی بتا دی, 75 روپے انڈین کرنسی. مگر مکار نے نہیں بتایا, اسے ایک چیز بھی بتایا جو سب سے اہم ہوتی ہے, کتاب کا مصنف کون ہے, لکھنے والا کون ہے, وہ نہیں بتایا. تو وہ بتا دیں گے تو جھوٹ پکڑا جائے گا. اور پھر کمی کیسے باندھ رہا ہے, وہ نزدیوں کو کیسے سمجھا رہا ہے وہاں کے. کہا کہ صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس واقعے سے کہ جب انسانی زندگی میں شرک آ جاتا ہے تو انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے. تیرے ہی جملے میں تجھ پہ پلٹتا ہوں کہ جب آدمی وہابی بن جاتا ہے تو جھوٹ اس کی ایسی زندگی میں داخل ہوتا ہے کہ اس کا باپ ابلیس بھی اس کو دیکھتا ہے, حیران ہو کر کہتا ہے میرے بچے تو نے مجھ سے زیادہ ترقی کر دی. اتنا جھوٹ تو میں بھی نہیں بولتا نا, جس کی بے دھڑک تو حرام میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے. پھر اس کتاب کے صفحہ 181 صفحہ نمبر بھی بتا رہے ہیں مولانا صاحب. بتائیے کتنا پرفیکٹ حوالہ ہے بھائی صاحب. اب کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ سب تو بتا دیا, لیکن ابا کون ہے یہی نہیں بتایا کہ ابا ہے کون. بھائی بچے کی آئیڈینٹی تو باپ سے, کس ہاسپٹل میں پیدا ہوا یہ امپورٹنس نہیں, اس کی یہ ماں ہے وہ امپورٹنس نہیں, کس تاریخ کو پیدا ہوا وہ امپورٹنس نہیں, برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ امپورٹنس نہیں. امپورٹنس تو اس بات کا ہے بچے کا باپ کون ہے, حرامی ہے کہ حلالی ہے. پہلے بات تو بتا, باقی نہیں بتا رہا. اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ غوث اعظم نے اللہ سے کہا کہ تو نے آسمان کیسے بنایا مجھے دکھا.
تو شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ آسمانوں میں لے گیا، پہلا آسمان دکھایا تو استاد نے اس کو پاس کر دیا، جیسے یہ انجینئر تھے، ہاں ٹھیک ٹھیک بہت اچھا آسمان ہے۔ دوسرا آسمان دکھایا اللہ نے، یہ بھی ٹھیک، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چوتھا دکھایا، ہاں مستحسن بہت اچھا ہے۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ عبد القادر جیلانی غوث پاک کو لے کر پہنچا، اللہ کا پیر پھسل گیا، اللہ چھٹے آسمان سے گرا، چوتھے تک آیا، اس سے پہلے کہ اور نیچے گرتا، شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا، اللہ کو گرنے سے بچایا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو بچانے والا۔ دستگیر کا معنی یہ ہے، ان کی امی نے وہ لغت لکھی جس کے اندر یہ معنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے کہاں؟ حاجی علی میں تو ایک دن کی آپ تو کہہ رہے تھے تھوک کے بعد، آج کل 12 سال ہو گئے۔ میں ابھی جائزہ لے رہا تھا آنے سے پہلے تھوڑا سا کہ بھئی آج یہ 2-3 سال بعد یہ بیٹر کیوں چھیڑ رہا؟ 2 سال میں نے بھی بیچ میں اس کو بولنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ اتنا بے غیرت ہے کہ کتنے میں نے اس کو مناظرے کے چیلنج کیے کہ کچھ یہ ہوا ہے۔ 12 سال سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں اس بے غیرت سے کہ وہ کتاب ہمیں دکھا دے۔ یہاں تک کہا اس کے اتاوا میں، اس کے اپنے شہر میں، اس کے گھر کے پاس میرے خطابات 2 بیانات ہوئے، وہاں کے لوگوں نے اسپیشلی بلایا مجھے، اس کے گھر، اس کے محلے میں خطاب ہوئے۔ جانے سے پہلے اطلاع دی گئی کہ بھائی فاروق رضوی آ رہے ہیں 10 بجے سے لے کر دوپہر تک، ظہر سے پہلے تک، یعنی تقریباً 1:30 بجے تک 2-3 گھنٹے آپ کے ساتھ نشست ہوگی۔ یہ کم وقت اپنے گھر سے ہی پڑا ہوگا، اور مطالبہ یہی تھا کہ ہم کو کوئی آپ سے بحث مباحثہ نہیں کرنا ہے، صرف آپ کو کتاب دکھا دیجیے۔ جس بدبخت مفتی نے یہ فتویٰ یہ دیا ہے، یہ لکھا ہے، سب سے پہلے کفر کا فتویٰ ہم اس پر لگائیں، کیونکہ اہل سنت کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے ہی پاک ہے، اللہ آنے جانے سے پاک ہے، اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے۔ یہ تو تمہارا عقیدہ ہے، تمہارے باپ ابن تیمیہ نے لکھا کہ اللہ جسم بھی رکھتا ہے، آتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، تخت پر بیٹھا ہے، عرش اس کا ٹھکانا ہے، عرش پر وہ جلوہ گر ہے، اور عرش پر بیٹھنے سے عرش چرچراتا ہے۔ بلکہ معاذ اللہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے کیا نام ہے، العرش، اور یہ کتاب میرے پاس الحمد للہ موجود ہے۔ العرش کتاب میں ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ وہ مچھر کے پر پہ بیٹھ جائے۔ تو بیٹھنے، اٹھنے، چلنے پھرنے کے تو قائل تم ہو، کم وقت اور تمہیں کم پہ کرتے۔ 12 سال کا سو گیا، آج تک ایک بدبخت جو کتاب کا دکھانا ہے نہ دکھائی، کئی جگہ اس کو لوگوں نے پکڑا باز رہا، بعض آپ کا اس کے جلسوں میں جا کے اس کا گریبان پکڑ کے پوچھا کہ وہ کتاب دکھائیے جو فاروق رضوی بار بار مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن چلیے بات جرجس تک ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جماعت میں ایک تھا، جھوٹ بول دیا، کذاب ہے، پوری جماعت ہی کذابوں کی، پوری جماعت ابلیس کا ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے جھوٹ بولنے میں۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ جرجس نے کیا کہا، یہی واقعہ سنایا جرجس نے، اور واقعہ کیا بیان کیا کہ غوث پاک کو اللہ کہاں لے گیا؟ بولیے یار، بھول گئے؟ چھٹے آسمان سے، چھٹے آسمان سے معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کا پیر پھسل گیا۔ اب آئیے وہی واقعہ دوسرا مولوی بیان کرتا ہے، ذرا اس کو سنیے، دیکھیے پوری جماعت کیسے جھوٹ ہوتی ہے یہاں سے۔ اس کا نام ہے حافظ جعفر عثمان رفاعی، لائیے اسکرین چھوڑو، یہ کیا کہتا ہے؟ زیادہ بہت مشہور ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی معلوم ہے؟ ہاں، دستگیر بہت مشہور ہے، اور لوگ بھی کیا ہے، بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں، تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا، اور یہ لقب ہے عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے، لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے، ہاں سیر، باغ میں ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسلا کرتے، عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے کرتے۔ ہاں یاد رکھیے، بالکل اسی کے لیے میں نام پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے واقعہ، جبکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اسے کسی کی پناہ کی کبھی ضرورت نہیں،
آج کے مسلمانوں کا عقیدہ اتنا گیا گزرا ہے، کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اللہ کو پکڑ کے اٹھائے تو اسے پناہ کی ضرورت ہے۔ یہ حالت، یہ دستگیر کا یہی نام اس لیے بڑا ہے، مگر دیکھیے اب یہ دوسرا مولوی اسی جماعت کا اسی فرقے کا بات کیا بدل گئی۔ اب جرجس کہہ رہا تھا اللہ آسمانوں میں گیا، عبد القادر کو لے کر آسمانوں میں گیا، یہ جناب سیر کر رہے تھے اور باغ میں سیر کر رہے تھے، گارڈن میں سیر کر رہے تھے۔ اب یہ اس لیے پتا ہے ہمارے یہاں پہ اس طرح کا کوئی واقعہ لکھا نہیں، ہمارے کسی عالم نے نہیں لکھا، کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں بات لکھی ہے، انہیں اس لیے پتا ہے کہ اس گارڈن کا مالی نہیں کب بنا، انہیں کا گارڈن ہوتا، اب پتہ نہیں کا کون سا خدا ہے اللہ جو چل پھر رہا تھا، سیر کر رہا تھا، سپاٹے کر رہا تھا عبد القادر کے ساتھ، تو سیر کرتے کرتے اللہ کا پیر پھسل گیا، وہاں چھٹے آسمان سے گرا تھا یا زمین پر ہی گارڈن میں پیر پھسلا، تو عبد القادر جیلانی نے معاذ اللہ کو گرنے سے بچا لیا، اس دن سے نام پڑ گیا اس کا دستگیر، اللہ کو ہاتھ پکڑ کر بچانے والا۔ ہاں یہ نام اسی لیے بڑا ہے۔ اب یہ دوسرا مولوی تھا، تیسرا مولوی تھا، گویا اس جماعت میں جھوٹ بولنے کا کمپٹیشن چلتا ہے اور ان کو اسی بنیاد پہ نذرانے ملتے ہیں، اسی بنیاد پہ دولت ملتی ہے کہ تو جتنا جھوٹ بولے گا اتنا بڑا علامہ کہلائے گا۔ اب ایک دوسرے مولوی صاحب ہے کہ پاکستان کے، ان کا نام ہے مولوی خلیل الرحمان صاحب، اسی جماعت کے اسی فرقے کے، اسی واقعے کو یہ بھی بیان کر رہا ہے۔ اب یہ کیسے بیان کر رہا ہے ذرا اس کی ایک کتاب ہے، میں حیران ہوتا ہوں، انڈیا میں چھپی، انڈیا سے ایک کتاب چھپی، پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم، سیرت غوث اعظم۔ وہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے۔ اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کریں، دونوں جنت میں سیر کریں، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑے، کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑے، پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں، اللہ جسے دیا نعوذ باللہ کی جانب، اور پیر عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ بیچ لیے، اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر۔ مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں بھول گیا وہ، پہلے کہہ رہا تھا کہ کتاب ہے، بات کتاب کی سنا رہا ہے، اور پھر بھول گیا کہ کتاب کی بات کرتے کرتے کہا گیا، وہ گیا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی مولانا تقریر کر رہا تھا، مجمع سبحان اللہ، کتاب میں کہاں سے مجمع آ گیا جو سبحان اللہ بولتا ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑا استاد ان کے قذابوں کی جماعت کا، اس نے کہا صاحب عبد القادر اور اللہ جنت میں سیر کر رہے ہیں، بات آسمان سے گارڈن تک آئی، گارڈن سے جنت تک پہنچ، تو جنت میں سیر کر رہے تھے، اور پھر ایک اور ترقی ہو گئی، کیلے کا چھلکا بھی آگے پڑا ہوا، جنت میں پتہ نہیں کہ ابا دادا کون تھے جنہوں نے کیلے کا چھلکا پھینک دیا تھا، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، اللہ کو نظر نہیں آیا، اللہ کا قائم فیصلہ، اللہ گرا، شیخ عبد القادر جیلانی بغل میں اللہ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جب اللہ کو گرتا ہوا دیکھا، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو گرنے سے بچا لیا، اللہ نے کہا جاؤ آج سے تم رکھ نہیں ہو۔ کتاب کہاں سے چھپی ہے؟ انڈیا سے چھپی ہے۔ کتاب کا مصنف نہیں بتائیں گے، صرف یہ بتائیں گے کہ وہ بریلیوں کی کتاب ہے۔ اب یہ ہو گئے 3 مولانا، اب کچھ اور مولویوں کا اضافہ ہوا اس کے اندر، ایک اور ہے کہ پاکستان کا مولوی ظہیر شمسی، یہ بھی کیا کہتا تھا، پوری جماعت
ایک مثال جو بیہودہ مثال ہے ضبط کر لیجیے. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم و بزرگ گزرے ہیں. جانوروں کا ایک انسائکلوپیڈیا کتاب لکھی ہے انہوں نے, جس کا نام ہے حیات الحیوان. اس میں جنگلی سور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جنگلی سور کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جنگل میں قطار در قطار چلتے ہیں. ایک سور اگر گڑھے میں گر جائے تو پیچھے دوسرا سور دیکھ کے اس کو دیکھ کر رکتا نہیں کہ یہ گر گیا تو میں بچ جاؤں, وہ بھی گڑھے میں گرتا. اب دوسرا گر گیا تو کم سے کم تیسرے کو تنبیہ ہو جائے, تیسرا رک جائے, تیسرا بھی گرتا, پھر چوتھا بھی گرتا. ایک کے پیچھے سارے سور گرتے ہیں. یہ بھی کچھ اسی طرح کی جماعت ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے, پورے سور پیچھے سب چلے جا رہے ہیں. اور کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا کہ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ کون سی کتاب میں ہے, وہ کتاب تو دکھاؤ کہاں ہے, کس نے لکھا, کس نے چھاپا, وہ دکھانے کے لیے تیار, مگر سب بولے جا رہے ہیں. اب یہ عبد القیوم ظہیر بن مولوی اس کا نام ہے, یہ بھی وہی بیان کرنا چاہیے. دستگیر یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. پیر عبد القادر جیلانی کو دستگیری نہیں آتی تھی. گاڑیوں میرے پورے تمام برینڈ کو چیلنج ہے. پیر عبد القادر جیلانی کو فارسی نہیں آتی تھی. تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو فارسی کا لفظ ہے, 10ویں فارسی کا لفظ ہے, 20ویں فارسی کا لفظ ہے, عربی زبان کا لفظ ہی نہیں. گاڑیوں میرے پورے تمام برینڈ کو چیلنج ہے. پیر عبد القادر جیلانی کو فارسی نہیں آتی تھی. تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو فارسی کا لفظ ہے, 10ویں فارسی کا لفظ ہے, 20ویں فارسی کا لفظ ہے, عربی زبان کا لفظ ہی نہیں. دین تو آیا طرف سے ہے. اللہ رب العالمین کی دستگیر نعوذ باللہ من ذالک میں ایسے اللہ کو رب کیسے مانو کہ جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور وہ پھسل جائے. اور یہاں تک کہ ایسے بدبخت موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ذات نے آسمان سے نیچے بھیجا, چھٹے آسمان پہ آیا, عبد القادر جیلانی نے پکڑ لیا, دستگیری کر دی اور کہا آپ کے بعد دستگیر ہے. اللہ کو بھی عربی نہیں آتی تھی, جس نے پورا قرآن مجید عربی میں نازل کر دیا. یہ بالکل رب ہے, جھوٹی باتیں ہیں. ان لوگوں نے جناب علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح اڑا کے رب العالمین کے درجے پر پہنچا دیا, ان لوگوں نے جو ہے وہ عبد القادر جیلانی کو جو ہے وہ رب العالمین بنا دیا. انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کا حق کو مخلوق کے عاجز سے بندے کو عبد القادر جیلانی کو دے دیا, جو اللہ کا بندہ تھا, ولی اللہ تھا, اللہ کا دوست تھا, خود اللہ نہیں تھا. یہ بڑا ہی کفریہ اور شرکی عقیدہ ہے, اس پر توبہ کرنی چاہیے. اور اگر ایسی صورت میں کسی کی موت واقع ہوگی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, رب کی جہنم اس کے لیے پکی ہے. ایسا عقیدہ شرکی عقیدہ ہے, کفری عقیدہ ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو وہ مر گیا جنت میں نہیں جائے گا. ارے بھائی ثابت تو کرو کہ شرک کیا کس نے, کہ بس فتوی لگاتے رہو گے. شیخ عبد القادر جیلانی کو فارسی نہیں آتی تھی, دستگیر کے فارسی کا لفظ ہے. اس کا بھی اس کو یہی نہیں معلوم سب سے پہلے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فارسی اصل میں ان کی مادری زبان ہی فارسی تھی. اس بیوقوف کو یہ بھی نہیں پتا. حالانکہ اس واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ دستگیر دو لفظوں کا مجموعہ ہے. دستگیر, دست یعنی ہاتھ, گیر یعنی پکڑنا. اب یہ دستگیر ہم کیوں کہتے ہیں یہ تو میں آگے بتاؤں گا. اس بنیاد پہ نہیں کہتے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ گرا اور غوث پاک نے اللہ کو گرنے سے بچا لیا اس لیے دستگیر نام پڑ گیا. جی نہیں, اس وجہ سے نہیں. یہ لقب کیوں ان کو دیا گیا, فارسی زبان کے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ان کی شان و عظمت کے لیے, اس کے سبب میں بات کروں گا. لیکن یہ بھی مولوی جھوٹ بول رہا ہے, شرک کے فتوے لگا رہا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب دیکھیے یہ عقیدہ میں اس کو خدا کیسے مان لوں کہ جو آسمان سے گر گیا. اب اس نے بھی جھوٹ میں تھوڑا کیا ہے, جردیز نے کہا اللہ چھٹے آسمان سے گرا, چوتھے آسمان تک آیا. اس نے کہا ساتویں آسمان سے گرا, چھٹے پر آیا. یعنی سب کی بولیاں الگ الگ ہیں. اچھا اب یہ تو ابھی تک تو وہاں بھی تھے, اس ریت میں ایک اور آ گئے وہاں بھی دیکھا دیکھی. انہوں نے کہا یار قذابوں میں تو ہم سب سے آگے, تمہارے باپ ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. وہ کون تھے, شیعہ فرقے کے یہاں. یہ شیعہ وال بھی آ رہا ہے, کیا لینا دینا, اس نے تو اتنی لمبی گپ چھوڑی کہ کچھ نہیں. اس کا نام ہے مولوی رشید ترابی. یہ کیا بولتا ہے شیعہ مولوی رشید. اب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنا لیا, سات آسمان کو بنا لیا, تو اللہ جائزہ لینے کے لیے اوپر چلا گیا. جب ساتواں آسمان پہنچا تو نعوذ باللہ من ذالک میرے منہ میں خاک اللہ کا پاؤں پھسلا. اللہ چھٹے آسمان پر آ گیا, پھر وہاں سے پاؤں پھسلا, پانچویں آسمان پر آ گئے, پھر پھسل لگے آگے, دو ہاتھ آگے, دستگیر اس دن سے بن گئی. تو میں نے کہا یہ اللہ کی تعریف ہو گئی ہے. اس کا مطلب کہ 1200 علماء تمام علیہ السلام کے نیچے منہ کر کے حسن. میں نے کہا اگر میں نے بات غلط کی ہے تو یہ غلط ہے. اس حد تک چیزیں پہنچ چکی ہیں. جی جو اللہ کو دو ہاتھوں میں بچایا تھا وہ دستگیر تھے. میں نے کہا یہ مسلمانوں کا عقیدہ تو نہیں ہے, یہ کافروں کا تو نہیں ہے.
اب یہ مولوی صاحب نے 2 جھوٹ پہ اضافہ کیا، ان کی آواز سمجھ میں آئی آپ کو؟ آ رہی ہے یا نہیں بھائی؟ آ رہی۔ یہاں تھوڑا سا ان کو بہت گونج کے آ رہا ہے اسٹیج پر، تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آواز سے، اس لیے میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آ رہی ہے آواز؟ کتنی نہیں آ رہی ہے آواز، ساؤنڈ تھوڑا گونج رہا ہے، پتہ نہیں کیسا سیٹنگ کیا ہے۔ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اور آسمان بنانے کے بعد اس کا جائزہ لینے کے لیے نکلا، ذرا جائزہ لے لو کیسے بنے گا، لیکن سب میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ جھوٹوں کی پہچان ہوتی ہے کہ کبھی بھی جھوٹا آدمی ایک مقام پہ ٹکتا نہیں ہے، ضرور گولا حافظہ کا بادشاہ، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، مگر یا تو پوری جماعت ہی جھوٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اور اس کا جائزہ لینے پہنچا کہ چلو آسمان کا جائزہ لو کہ ٹھیک بنے گا نہیں، تو چھٹے آسمان سے پیر پھسلا کے پھسلتے پھسلتے 5ویں پر آیا، 5ویں سے پھسلا 4تھے پہ آیا، اب یہ قسطوں میں پھسل رہا ہے، 3رے آسمان تک، 2رے آسمان تک آیا تو عبد القادر تک 2رے آسمان سے بھی پاک نے اللہ کو گرنے سے بچا دیا، تو دستگیر نام پڑ گیا۔ اور یہ میں نے بیان کیا 1100-1200 علماء بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ ہے تمہارے عقیدے؟ وہ سارے 1100 علماء سب جھکا کے بیٹھے۔ ارے حرام کرو، کون سی محفل تھی جس میں 1100 علماء؟ ایسا اجتماع تاریخ کا بہت سب سے پہلا اجتماع ہوا جس میں 1100-1200 علماء بیٹھے ہو، عوام نہیں بھائی۔ 1100-1200 عوام کو جوڑنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی، 1100 علماء بیٹھے ہوئے تھے، سنی علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ چوچ خانے جناب نے وہاں پر یہ بیان کیا تو وہ سنی علماء سر جھکا کے بیٹھے تھے، جواب نہیں کیا ہمارے پاس۔ ان 1100 میں سے ایک بھی کھڑے ہو کے نہیں پوچھا مولوی صاحب کس کتاب میں لکھا جاتا ہمیں تو دکھا دیجیے۔ وہ مولوی تھے کہ مولوی کی شکل میں مجسمے لا کے رکھ دیے گئے، کہنے دیکھیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ حرام۔ اب یہاں سے یہاں تک آپ نے پورے لوگوں کو سنا، اور بھی لوگ ہیں کچھ، لیکن میں ان کو دکھانے سے ضروری نہیں سمجھتا۔ ایک اور ہے لیکن کیونکہ وہ اتنا مشہور نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں اس کو دکھا دوں گا تو کہ میری وجہ سے فیمس نہ ہو جائے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ معراج پر لے گیا غوث پاک، لیکن چونکہ وہ مشہور نہیں ہے اس لیے میں اس کو ویڈیو نہیں دکھا رہا، حالانکہ اس کا بھی ویڈیو ہے۔ تو جتنی باتیں جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن اب 12 سال سے جو اس سلسلہ چل رہا تھا، 12 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں، ایک ہی مطالبہ ہے کہ کتاب دکھاؤ تو یار کس نے لکھا ہے، کون بدبخت ہے جس نے یہ بات لکھی۔ مگر 12 سال سے جرجی جس نے اس کی بنیاد رکھی، جس نے اس کی شروعات کی، آج تک اس کے منہ میں دہی جما، لیکن بے غیرتی دیکھیے ابھی حال ہی میں گزشتہ مہینے اس کا پھر دوبارہ بیان آیا ہے۔ اتنے بے غیرت ہو گئے، اتنے بے غیرت کہ بے غیرتی میں ان کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتا کوئی۔ وہی واقعہ پھر دوبارہ بیان کر رہا ہے، مگر اس کو غیرت نہیں آ رہی کہ اگر واقعی حلالی ہوتا، اپنی ماں کی جائز اولاد ہوتا، اپنے باپ کی جائز اولاد ہوتا تو یہ واقعہ دوبارہ بیان کرنے سے پہلے ہمارے چیلنج کو قبول کرتا۔ 12 سال سے جب ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وہ کتاب دکھاتا، اس کے بعد اسے حق کر کے تو اس کو بیان کرتا۔ لیکن آج بھی یہ مسلسل بیان کیے جا رہے ہیں، ان بے شرموں کو اس کی توفیق نہیں ہو رہی کہ ہمارے چیلنج کو قبول کریں۔ ابھی پچھلے مہینے یہ بیان آیا جس کا درس شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو آپ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیران پیر کہتا ہے، پیران پیر بلکہ ان کو دستگیر تک کہہ دیتا ہے۔ دستگیر جانتے ہو دستگیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو گرنے سے بچانے والا دستگیر۔ دستگیر کسے کہتے ہیں؟ یہ حرام خور کہتا ہے اللہ کو گرنے سے بچانے والے کو دستگیر کہتے ہیں۔ ارے بتا تو کس کتاب میں لکھا ہے، لیکن ایک مولوی نے کتاب دکھانے کی ضرورت کی ہے، وہ آگے بھی آئے گا، اس کو سن لیجیے۔ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ان کا کہ وہ آ رہا تھا، مجھے دکھا رہا تھا 6واں آسمان، 7واں آسمان، 4واں آسمان، اچانک اللہ کا پیر پھسلا، قریب تھا کہ اللہ گر جائے، قریب تھا کہ اللہ گر جائے، میں نے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچ لیا، اس دن سے نام پڑ گیا عبد القادر دستگیر۔ اللہ پھسل گیا، اللہ گر گیا، اور اللہ کو گرنے سے بچانے والے کون تھے؟ اب تو جن کے عقیدے یہ ہوں ان سے کیا توقع رکھی جائے گی؟ ارے جو جھوٹ اتنا ممبر پہ بیٹھ، ممبر تو ہوتا ہی نہیں، تم خبیثوں کا، جو چوپالوں پر بیٹھ کر، چوکیوں پر بیٹھ کر جو اتنا سفید جھوٹ مجمع میں بولتا ہوں، ان سے ہم کیا توقع کریں، کیا امید لگا ہے؟ اب آپ
دیانتداری سے بتائیے کیا مطالبہ ہے ہمارا؟ کوئی بیجا مطالبہ ہے؟ بھائی جب آپ کہہ رہے ہو کہ ہماری جماعت میں یہ کتاب موجود ہے، ہماری جماعت کے کسی عالم نے لکھا ہے، تو نام نہیں بتا رہے ہو، کتاب کا نام سنا رہے ہو کہ سیرت غوث پاک کتاب ہے اور تم الگ الگ واقعات بیان کر رہے ہو، تو ہمارا کیا اتنا حق نہیں کہ ہم پوچھیں کہ بھائی اگر یہ شرکی عقیدہ کفری عقیدہ ہے جو تم منسوخ کر رہے ہو تو بھائی کس نے لکھا، اس کا نام بتاؤ، وہ کتاب تو دکھاؤ۔ اب فیصلہ کیجئے، بتائیے یہ غلط مطالبہ ہے؟ ہاں کیوں 12 سال سے کتاب نہیں لکھا ہے؟ کیوں ہمارے اس بات کی چیلنج کو قبول نہیں کرتے؟ اس سے پتہ نہیں چلتا اس سے کیا مسلمانوں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ صرف آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے چاہے یہ اپنا جہنم بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی جہنمی جماعت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا صرف مقصد ریال ہے اور اپنی جماعت کو بڑھانا ہے، حق اور دیانتداری سے ان کا کوئی لینا دینا۔ تو پوری جماعت یہاں سے وہاں تک بے غیرت ہے، اچھا مولوی تو بے غیرت ہے، اس کو تو پتہ ہے چلو یہ جتنا جھوٹ بولوں گا میں بریلیوں کے سنیوں کے خلاف اتنے میری واہواہی ہوگی، اتنے جلسے ہوں گے، اتنے نذرانے ملیں گے، لیکن اس جماعت میں کیا وہ ایک بھی مرد کا بچہ نہیں ہے؟ کیا سب نامردوں کی جماعت ہے؟ میں سب جملے کہہ رہا ہوں، اگر میرے جملے کسی پہ ناگوار گزرے ہو تو میں اسے سنی سے معذرت چاہتا ہوں، وہاں پہ سے کوئی غلط نہیں، ہم تو ان کے لیے بولتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، خیز میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اللہ اکبر، مقصد ہے یا رسول اللہ، زندہ باد، اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ لیکن میں اپنے سنی بھائی سے معذرت کے ساتھ کہ اگر میرے یہ جملے سخت لگ رہے ہیں، میں کہنے پر مجبور ہوں کیونکہ تم نے جھوٹا عقیدہ منسوخ کر کے ایک دو کو نہیں، کسی فرد واحد کو نہیں، پوری جماعت کو مشرک ڈکلیئر کیا ہے، پوری جماعت کو تم جہنمی کہہ رہے ہو۔ یاد رکھو ہمارے کسی عالم نے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں خدا رب العزت کی قسم، کسی عالم نے ہمارے اس طرح کی عقیدے کو لکھا ہے اور نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو تم یہ جھوٹی توبہ لگا کے خود مشرک و کافر ہو گئے۔ مگر اب یہ میں صرف جملہ کہہ رہا ہوں کہ چلو یہ مولوی تو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے جھوٹ بول رہا ہے منبر پہ بیٹھ کے، مگر کیا اس جماعت میں کوئی مرد کا بچہ نہیں جس مولوی کا گریبان پکڑ لے اور پکڑ کے بولے کہ بے غیرت، جب فاروق رضوی 12 سال سے تجھے چیلنج کر رہا ہے تو سامنے بیٹھ کے کتاب کیوں نہیں دکھاتا؟ پوری جماعت بے غیرتوں کی جماعت ہو جاتی ہے۔ واقعی ہے یہ بے غیرت، میں نے دیکھا جب تک آدمی سنی رہتا تو بڑی ڈیرنگ رہتی ہے، جیسی وہاں بھی ہوتا ہے تو پلپلا بن جاتا ہے، ارے جانے دو، ارے چھوڑو، اس لیے جوتے کھا رہے ہندوستان میں آج بالکل بزدل بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کا ملا ہی اتنے بزدل ہے، وہ ڈال دیتے ہیں نا سروں پہ ڈپٹے، پردے والی آپائیں اور سنی بریلیوں کے سامنے پردہ نشین خواتین، تو کوئی غیرت مند نہیں۔ اب ایک کو تھوڑی سی غیرت آئی، ہوا یہ کہ چنئی کا ایک مولوی ہے، کون وہ جو میں نے دکھایا پہلا جب جس نے کہا کہ گارڈن میں اللہ خیر کر رہا تھا، سیکنڈ نمبر والا وہ چنئی کا ہے، تو میرا پروگرام چنئی میں ہوا، اور اتفاق کے بعد مولانا یوسف صاحب غالباً شافعی مسلک عالم میں انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور حافظ احسان قادری صاحب کے لیے رکھا، وہ بھی اس پروگرام میں ہم دونوں تھے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو ہم کو بتایا گیا کہ صاحب جس علاقے میں آپ کی تقریر ہے وہاں سے بامشکل 100 قدم کی دوری پر ایک مرکز ہے، جس مرکز میں یہ مولوی عثمان ربانی جو ہے یہ اسی مرکز میں بیٹھتا ہے۔ ہم نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ 100 قدم کی دوری پہ مرکز ہے ہمارا، تو بھائی آپ آئے ہیں، ابھی تو جلسہ رات میں پورا دن بیٹھا ہے، تو جا کے پیغام پہنچا دو کہ بھائی ہم ملنا چاہتے ہیں، آپ کے مرکز آنا چاہتے ہیں، کتاب بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ موضوعات پہ بات کرنا ہے۔ حافظ صاحب نے بھی پیغام بھجوایا، میں نے بھی پیغام بھجوایا، پیغام پہنچا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ صاحب ہمارا مرکز ان کاموں کے لیے نہیں ہے، ہمیں کوئی بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا۔ رات میں جلسہ ہوا، میں نے اس کی ویڈیو دکھایا، میں نے کہا یہی میرا جب کیا نام ہے اس کا عثمان ربانی، میں نے کہا یہی ہے عثمان ربانی جس کا یہ عقیدہ ہے جو ہمارے اوپر تہمت لگا رہا ہے، میں اس کے علاقے میں آیا ہوں اور اس سے مطالبہ ہے، میری صبح کی فلائٹ ہے، میں نے کہا میں پوری رات ہوں، اگر واقعی تو سچا ہے اور اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو کتابوں کو دکھا، توفیق تو نہیں ہوئی سامنے بیٹھنے کی۔ ہمارے جانے کے بعد اب اس کی قوم نے اس کو جھنجھوڑا ہوگا کہ بھائی تمہارے علاقے میں آ کے تمہارے منہ پر بول کر گیا اور تم بیٹھنے کے تیار نہیں ہوئے یا بتانے کے تیار نہیں ہوئے۔
तो मजबूर होकर उसमें थोड़ी सी गैरत आई तो उसने वीडियो बनाया। अब उसने कहा वो किताब में दिखाता है, आइए जरा उसकी अब वो वीडियो देखिए। अब इससे भी मजा आएगा। दलदल में आदमी जब धंसता है ना तो जितना हाथ पर मारे और ज्यादा धंसता जाता है, वही इनकी कैफियत है। अब सुनिए जरा हाँ, किसका लक़ब है? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल क़ादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। तो इनके पास मशहूर एक वाक़या है। हाँ, कैसा वाक़या है? देखो कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मरतबा अब्दुल क़ादिर जिलानी और अल्लाह सैर को निकले टहलने के वास्ते बाग में। नऊज़ु बिल्लाह। कहते हुए क्या है, ज़हन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी न कहीं ना पकड़ लेगा। अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते इन्होंने पकड़ लिए। वहां से वो दस्तगीर कहलाए। अल्लाह बोला रहा तुम मुझे पकड़ के क्या सवाल है इस बात के, तुम पूरी दुनिया का दस्तगीर। मैंने जब ये पहली मरतबा करा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले। लैपटॉप बाबा से मतलब समझ रहे ना किसकी तरफ इशारा है? ये मुझे लैपटॉप बाबा बोलते हैं, नाम नहीं लेते। इसको पता है फारूक नाम से बिलीव करता है, जबान से नाम ही नहीं आता इनके। और ये लैपटॉप बाबा बोलते हैं। बाबा हमारे वलियों को बोलता है, मैं इनको खबीस बोलता हूँ, इनको हरामी बोलता हूँ, ये मुझे बाबा बोलते हैं। चलो इन्होंने तो कम से कम वली मान दिया। अच्छा लैपटॉप बाबा जो लैपटॉप मेरा तो नहीं है भाई, सैमसंग का है। तो उसको कोसते रहते हैं। तो इनको पता है कि यार ये ऐसी तकलीफ करे तो बड़ी सीधी सादी बड़ी संजीदी तकलीफ करता है। बाकी जब लैपटॉप नहीं होता तो मेरी बड़ी संजीदा तकलीफ होती है। जो लोग सुनते हैं वो जानते नहीं, वो बोलते हैं यार वो लैपटॉप वाली तकलीफ में बहुत ज्यादा गुस्सा बताते हैं। मैंने कहा यार वो लैपटॉप देख के कि मनु को भी शक्ल देख के लाहौर पड़ने का दिल जाता है। अब शैतान साहब के गुस्सा तो आएगा क्या? मैंने कहा वो कैसे बदल जाती है। लैपटॉप तकलीफ ना हो, नॉर्मल तकलीफ करो तो बहुत संजीदा गुफ्तगू होती है। इनकी शक्लें देखो तो बिल्कुल बहुत खोलने लगता है मेरा। तो कसूर तो वो लैपटॉप को बेचारे का है। तो उनको मालूम है कि ये लैपटॉप को गाली बको क्यों, जब तक इसके पास लैपटॉप होता है हम नंगे होते रहते हैं। अपने नंगे पने को बचाना है तो उसका लैपटॉप छुड़वाओ, तो बेचारे लैपटॉप बाबा बोलते रहते हैं। तो एक लैपटॉप बाबा है। मैंने पहली बार जब ये कहा कहता है तो एक लैपटॉप बाबा है, उसने एतराज किया। और भी कुछ बाबा है उन खमीसों ने हमको एक गाली वाली भी बका उसने कहा, अब जो उसकी आदत है। सुनिए मैंने जब ये पहली मरतबा करा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वायला मचा दिया मेरे खिलाफ के देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है। ये कई सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है। और मुझे काल पे काल आए, गालियों पे गालियां होने लगी। कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब? लेकिन ये झूठ बोला, मुझे कल पे कॉल आए गालियां। मैंने कहा एक ऑडियो दिखा दे जिसमें तुझे किसी ने गाली को कॉल तुझे कॉल किया। ये हराम खोर के ऊपर तो कॉल जाता ही नहीं, इसके चमचे उठाते हैं। ये जगह फटू होते हैं कि डायरेक्ट कॉल भी नहीं उठाते, चमचे बात करते हैं। इसको किसी सुनने ने कॉल नहीं किया, 1 या 2 कॉल इसको किसी मुश्किल किसी तरह से लोग करने में कामयाब हुए और वो बाकायदा इंटरनेट पर अपलोड है। और उसमें कॉल ये है कि लोगों ने बड़ी संजीदगी से इससे ये पूछा है कि मौलाना साहब वो किताब कहाँ है, वो आप किताब दिखाइए। मगर झूठ क्या बोल रहा है ये, कॉल पे कॉल आया, मुझे गालियां आई है। लोगों ने कहा कि क्या लिखा है दिखाओ, क्या लिखा है दिखाओ। ये दिखाओ पूछना गाली है। कल आए गालियों पे गालियां होने लगी। कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब है? गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं। मैंने कहा कि मेरे भाई लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है? फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा? वाह वाह क्या मंतिक है मौलवी जी। किताब में लिखा हुआ तो छोड़ो भाई, नहीं तो दिखाएंगे कहाँ से? किताब में लिखा हुआ तुम खुद बताओ दस्तगीर क्यों कहते हैं। यानी ऐसा है कि मैंने कहा ये तेरा अब्बा है, नहीं वो अब्बा है, ये सबूत मुझसे ना मांगो, तुम खुद बताओ कि मेरा बाप तुम बताओ मेरा बाप। अब मैं साबित करूँ कि तेरा बाप भाई है, नहीं तेरा बाप है, तू साबित कर, दावा तेरा है।
दावा जो करता है उसे सबूत देना पड़ता है। दावा तुम्हारा है कि हमारी किताब में लिखा है, तो किताब कौन दिखाएगा? तुम दिखाओगे जब हम साबित करें, जब दस्तगीर क्यों करेंगे? चलो हम इसके लिए तैयार है। हमारा दावा है, अब आइए मैं मुनसिफाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारा दावा है कि गौसे आजम दस्तगीर है, ये साबित करना हमारा काम। क्यों? क्योंकि हमारा दावा है। तुम्हारा दावा है कि दस्तगीर इसलिए कहते हैं कि अल्लाह को गिरने से बचाएं, ये तुम साबित करो। आओ तो बैठो तो सामने बेगैर तो। लेकिन किसी वहाबी की, किसी वहाबत ने अपने बच्चे को ऐसा दूध ही नहीं पिलाया जो सुन्नी उलमा के सामने बैठ के बात कर, ऐसी दूध की तासीर ही नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कि बरेली वो है क्या दबे जिस पर हो हिमायत का पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। अब कल मैं किनके किसी मौलवी को कह दूं भाई ये हरामी है, ये कहे भाई हरामी का दावा है आपस आबी के लिए, तुम खुद बताओ कि वो हरामी क्यों है, तो तुम खुद बताओ, ये दलील है। आगे फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा? जब ये तशरीह सही नहीं है तो तुम ही कर दो ना। कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए? फिर अब्दुल कादिर जीलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों? बताओ तुम खुद कर। हाँ वो सब नहीं चाहिए, आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो। अभी मेरे पास मोबाइल में भी है, इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तकवीत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है और इसको ये लोग मानते भी हैं, लेकिन मगर करते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कहते, हालांकि अंदर का अकीदा पूरा का पूरा यही अकीदा है इन बदबख्तों का। अभी देखिए मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बताता हूं ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। मैंने आज तक इससे पहले नहीं बताई थी, आज बता देता हूं। ये वाकया बाकायदा इनकी किताबों में लिखा होगा, मौजूद है। तो इन बदबख्तों ने करना क्या था? लोगों को गुमराह करना था और लोगों को बताना था कि देखो हम दरअसल ये सब नहीं कहते, हमारे ऊपर इल्जाम तराशियां होती हैं। हालांकि इल्जाम तराशियां नहीं है, ये हकीकत है। देखिए इसके अंदर पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है, देखिए। अब रुकिए, मजेदार बात देखिए। दावा क्या था? किताब है, छपती कहाँ है? इंडिया में। मिलती कहाँ है? हाजी अली पर। कीमत 75 रुपए थोक के भाव मिलती है और दिखा क्या रहा है? मोबाइल में स्केप पेज है। अब ये स्केप पेज को भी गौर से देख लो आप, अभी मैं बताऊंगा। ये जनाब की रसायन इनको पता भी नहीं है स्केप पेज कहाँ से डाला, उसको कॉपी पेस्ट कहाँ से किया। दावा ये कि सुन्नियों की किताब में लिखा है। अब जाएंगे वो दावे के मुताबिक दलील उसकी कहाँ से आई है? कि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको दुरूस हरम सफा नंबर 229 पे ये वाकया बाकायदा लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे से केले का छिलका पड़ा, मूस का छिलका पड़ा था और अल्लाह ताला को दिखाई न दिया और कदम फिसल गया और हजरत पीरान पीर ने अल्लाह का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा आज से तू दस्तगीर है। ये मैंने लिखा है ना, मेरे हाथ की रेटिंग है, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है। गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229 कहाँ मौजूद है? गूगल में मौजूद है। दलील किताब थी, लिखने वाला सुन्नी मौलाना था। बरेलियों का ये गंदा अकीदा था, शिरकी अकीदा, जिस पर तौबा वाजिब थी। अब वो है मौजूद गूगल में। मेरा भी कल दिमाग अगर इनकी तरह हो जाएगा तो मैं भी उठाऊंगा और कहूँ देखिए साहब मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदीक तवायफ की औलाद थी। दलील गूगल में मौजूद है, देखते रहिए बात गूगल। मौलवी इस्माइल बहेलवी तवायफों के कोठे पे पड़े थे, गूगल में मौजूद है। गूगल में ही बोलने नहीं आ रहा, गूगल है, गूगल जाहिर है गूगल में हो सकता है, गूगल में कहाँ से लिखी?
स्केल पेन याद है आपको? आइए मैं दिखाता हूं तो किस किताब का पेन दिखाया। दावा सुन्नियों की किताब में, लेकिन वो किताब किसकी है जनाब देखिए, जिस किताब का इस पेन उठाया ये असली किताब है और ये ओरिजिनल मेरे हाथ में। बरेलियत की खाना तलाशी, लिखने वाला मोहम्मद महमूद किरानवी नदवी, इन्हीं का एक हमाम में नंगा भाई देवबंदी है। जैसे इन्होंने झूठ बोला वैसे उसने हम पर झूठ बोला। छपी कहां से किताब? कुतुबखाना नईनिया देवबंद यूपी। कहां से छपी है? यूपी। कुतुबखाना नईनिया देवबंद यूपी। लिखने वाला नदवी, देवबंदियों का इदारा, देवबंदियों ने लिखा है। ये दोनों पेज उसके सामने। और पढ़ना कहां से है? वो 20 से टुकड़ा पड़ा, ऊपर से और नीचे से पढ़ता तो समझ में आ जाता आपके सामने। किताब जो है देवबंदियों ने हमारे खिलाफ लिखी है। जैसे तुमने झूठ बोला वैसे देवबंदियों ने झूठ बोला। दोनों हम में एक साथ बन गए। अब आइए जरा देखिए क्या लिखा है। मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ रहा हूं। ये वही सफा है। ये है ओरिजिनल किताब, जिसको देखना हो स्टेज पर आकर देख सकता है। कारी ने मोहतरम, ये जुमला बता रहे हैं किताब में, वो पढ़ने वालों से मुखातिब है। कारी ने मोहतरम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी हज़रात दस्तगीर के लक़ब से भी याद फरमाते हैं। आज हम आपको पीर दस्तगीर इनको क्यों कहा जाता है, बरेलियों की ज़बानी सुनवाएंगे। बगौर सुनिए। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला को दिखाई ना दिया, कदम फिसल गया। हज़रत पिराने पीर ने अल्लाह ताला का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जा आज से तुम दस्तगीर हो। अहमद रज़ा कहता है, बरेलवी लिखेगा इस तरह। अहमद रज़ा कहता है जी तसर्रुफ भी है, मुख्तार भी है, माज़ून भी है, कारी आलम का मुदब्बिर भी है, गौसे आज़म दस्तगीर क़ारीन। खैर जो कुछ हुआ हुआ, इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी पसली बराबर हो जाती। अस्तग़फिरुल्लाह, देवबंदी ने लिखा है हमारे खिलाफ और तूने लाया देवबंदी की किताब। बड़े गूगल से ढूंढे खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैंने कहा भाई आपके अब्बा ये है, उसी को खा लाएंगे। ये हमारे ये इतने झूठे, मैंने एक झूठ का आपको पहलू दिखाया। अब मुझे ये बताइए, जो हम पर झूठी तोहमतें लगाए, ज्यादा वक्त नहीं है वरना मैं कुछ और बातें बयान करता। जो हम पर झूठी तोहमतें लगाए, जो हमें शिर्क के फतवे दे, उसके बाद फिर कहे कि साहब हम तो अमल की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। इख्तिलाफ की बात मत कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए, मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ लीजिए, एक दूसरे के जनाजे में शिरकत कीजिए, एक दूसरे से रिश्तेदारी कीजिए। तो इन बेगैरतों से पूछो, यार अजीब तुम बेगैरत हो, सुन्नियों से रिश्ता भी करना चाहते हो, सुन्नी इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ना चाहते हो, और एक तरफ दूसरी तरफ तुम हमको इन झूठे अकीदे मंसूब करके हमें मुशरिक बोलते हो। तुम्हारा कोई पेंदा उल्टा है या नहीं है? तुम्हारा पेंदा, तुम्हारे नजदीक मुशरिकों किससे भी निकाह जायज है? तुम्हारा कौन सा मजहब है, कौन सा इस्लाम है? तुम हमें मुशरिक कह रहे हो, हालांकि हम मुशरिक नहीं है। तुम्हारे बाप दादा नहीं साबित कर सके तो तुम क्या साबित कर पाओगे? लेकिन जब तुम हमें मुशरिक कहते हो तो तुम मुशरिकों से शादियां कैसे करते हो? किस मुंह से तुम मुशरिक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो? किस मुंह से मुशरिक इमाम के जनाजे पढ़वाते हो? तुम्हें तो खुद बेशर्म आनी चाहिए। अभी इन बेशर्मों में हालांकि मौजूद है, आज तो बहन में और था, लेकिन जैसे जैसे मुतालबे होते उसके हिसाब से मैं बयान कर रहा हूँ वीडियो दिखा के। वीडियो बयान में यही होता है कि टॉपिक नहीं चल पाता है। तो बहरहाल इनको दिखाने की बहुत गुजारिश हो, फरमाइश हो रही है, हालांकि मौजूद में है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। जो शरीफ पढ़े आप अब जैसे कि ये अकीदा तो हम पे थोपा गया था, और अकीदा क्या थोपा गया हमारे पे कि अल्लाह गिरा, ये हमारे अकीदे नहीं है, ये इन वहाबी देवबंदियों के अकीदे है। ये थोड़ा इसका आर्ग्यू बहुत खराब है, क्योंकि मुझे ये किसी से मोबाइल से जल्द से मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे भेजा था, लेकिन मैं जुमले दोहराऊंगा तो फिर आपके समझ में आएंगे।
یہ यूपी का संभल करके एक इलाका यूपी में बरेली के करीब है, दिल्ली और बरेली के बीच में पड़ता है संभल, वहाँ का ये मौलवी है, जिसका नाम है मौलवी अब्दुल मोमिन, तबलीगी जमात का ये अमीर है वहाँ का। ये बदबक क्या बोलता है जरा सुनिए। तो कोई और नहीं बोला था, ज़िनाकारों को उसके अलावा कोई और आवाज नहीं देता। वो आसमान अव्वल पर आता है अपनी शान के मुताबिक और रोजाना आता है और अपने बंदों से कहता है मेरे बंदे जुमे के दिन शाम का वक्त मेरे मग़फ़िरत के लिए खास कर दिया है, उस मौके पर मांग लेना। अगर इस मौके पर भूल जाओ तो अगले हफ्ते मांग लेना, इस मौके पर भी भूल जाओ तो अगले हफ्ते मांग लेना। अगर ऐसा भी ना हो, रात में तहज्जुद के मौके पर मैं बड़ा करीब आ जाता हूँ और मैं खुद आवाज लगाता हूँ भाई मेरे मुस्तग़फ़िर। थोड़ा सा कुछ इसमें एक बार तो समझ में नहीं आ रहा, पहले मैं इसके मीनवाइल जुमले दोहरा देता हूँ, फिर दोबारा दिखाऊंगा ना, आपके समझ में आएगा। ये कहता है कि अल्लाह की रहमत बता रहे और उसमें खुद शेर को खुद बता रहे, शराबी को अल्लाह के अलावा कोई नहीं बुलाता, चोर को अल्लाह के अलावा कोई आवाज नहीं देता, वो रोजाना आसमान अव्वल पर आता है और आवाज लगाता है कोई है बंदा जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे। जुम्मे का दिन शाम का वक्त मैंने मग़फ़िरत के लिए खास कर रखा है, अगर इस हफ्ते में तुम्हें भूल जाऊं तो अगले हफ्ते आ जाए। नहीं समझे आप? अल्लाह ताला भूलता भी है। इस हफ्ते अगर मैं भूल जाऊं तो अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले हफ्ते भूल जाऊं तो उसके बाद वाले हफ्ते में आ जाएगा। और अगर तब भी ऐसा ना हो तो मैं शाम के वक्त तहज्जुद के वक्त बड़ा करीब आ जाता हूं और फिर मैं खुद आवाज लगाता हूं कि है कोई बंदा जो मुझसे तलब करे। बताइए क्या बदतरीन अकीदा तुम हम पे इल्जाम लगाते हो कि अल्लाह का फैसला वाला अकीदा हमारा है, तुम अल्लाह को भूलने वाला बता रहे हो और अल्लाह को तुमने ऐसा बना रखा है जैसे कोई ऑफिस है, ऑफिस पे टाइम टेबल की प्लेट लगी हुई है, मिलने का समय 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, फिर अल्लाह भूल जाता है, फिर ये हफ्ते भूल जाए तो सीधा फिर अगले हफ्ते नहीं आना, बीच में छुट्टी है, बीच में किसी दिन नहीं आना, अगले जो में फिर आए। ये इस बदबख्त ने बोला है और आपने इसमें तौबा नहीं की। सुनना, शराबी को उसके अलावा कोई और नहीं बुलाता, शराबी को उसके अलावा कोई और नहीं बुलाता, ज़िनाकारों को उसके अलावा कोई और आवाज नहीं देता, ज़िनाकारों को उसके अलावा कोई और आवाज नहीं देता, वो आसमान अव्वल पर आता है अपनी वो आसमान अव्वल पर आता है शान के मुताबिक अपनी शान के मुताबिक और रोजाना आता है और रोजाना आता है और अपने बंदों से कहता है मेरे बंदे जुमे के दिन शाम का वक्त मेरे मग़फ़िरत के लिए खास कर दिया है। और अपने बंदों से कहता है मेरे बंदों जुमे के दिन शाम का वक्त, दिन में नहीं, दोपहर में नहीं, शाम का वक्त मैंने मग़फ़िरत के लिए खास कर दिया है। अगर इस मौके पर भूल जाओ तो अगले हफ्ते मांग, अगर इस मौके पे भूल जाऊं तो अगले हफ्ते आ जाऊं, इस मौके पर भी भूल जाओ तो अगले हफ्ते मांग लेना। अगर ऐसा भी ना हो, रात में और उस हफ्ते भूल जाऊं तो अगले हफ्ते आना, और फिर ऐसा भी नहीं हो तो रात के वक्त तहज्जुद के मौके पर मैं बड़ा करीब आ जाता हूँ। तहज्जुद के वक्त में बड़ा करीब आ जाता। मतलब जुमे में अगर तुम रात में जागने के आदी नहीं हो तो फिर जुमे में आना और हफ्ते में एक ही बार आना और शाम के वक्त आना, अगर भूल जाओ तो अगले हफ्ते आना, और अगर जागने के आदी हो तो फिर रात में आना। ये दाऊद बिल्ला अल्लाह का ये बताया। और उसके बाद आइए तारिक जमील साहब, अब इनका अंदाज सुनिए। ये पूरी तबलीगी जमात में भीड़ ले जाते हैं और जन्नत के टिकट बांटते हैं, इनके बाद और इनकी तारीफ तबलीगी भाग दौड़ और इनकी जन्नत के बंटवारे पे आला सकता है। एक शेर भारी है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहादी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। कि सबसे छोटे जानवर को 80,000 नौकर मिले। सुनिए साहब, जन्नत सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, फिर नौकर भी मिलेंगे खुदा से बोल फरिश्ते कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गए, जन्नत की मिडिल क्लास, वो क्या है, युस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, उन्हें ज़ंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है, यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, कभी नौकर होंगे, कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया,
आग पानी हवा से नहीं बनाया, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीजों से बनाया है, मिट्टी नहीं डाली। मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर। फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धोना हो तो उतर जाता है। ठीक है, अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। वो कैसे किया है? अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर। ये तारीख जमीन साहब का फलसफा है। अल्लाह ने हूरों का मेकअप किया है। ब्यूटी पार्लर भी है, बाकी ब्यूटी पार्लर है। जबकि हमारे नजदीक अल्लाह की शान है, कुन फयकून, हो जा वो चीज हो जाए। लेकिन नहीं साहब, मेकअप भी चल रहा है बाकायदा। और यहाँ का मेकअप तो मुंह धो तो उतर जाता है, लेकिन वहाँ का परमानेंट है। और मेकअप की चीज से है, अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर के चेहरों पर डाला है। अल्लाह का चेहरा ने इसके साबित कर दिया। जबकि हम कहते हैं रसूलुल्लाह नूर है, तो इनको असर नहीं होता, मगर अल्लाह अपने चेहरे का नूर रूप पे डालता है। जुमले देखिए किस तरह के बेहुदा जुमले इस्तेमाल करता है। अल्लाह ने अपना नूर उनके चेहरों पर डाला। वो ऐसा मेकअप किया है कि हर लम्हे वो हुस्न बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। खाली एक पत्ते को देखने में वो लज्जत मिलेगी कि सारी कायनात तुम्हें मिले तो वो तुम्हें लज्जत न मिले। तो कहाँ जन्नत की लड़की, उस पर अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला। तो यहाँ पिलाने वाले कौन है? जन्नत की लड़कियां, जन्नत के खादिम फरिश्ते। एक वीवीआईपी क्लास है, वीवीआईपी क्लास, उसमें अक्सर गरीब लोग होंगे, अक्सर। तो वो वीवीआईपी क्लास में अक्सर गरीब लोग होंगे, मालदार भी होंगे जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। तो वहाँ कैसे चला होगा सेशन? वहाँ ये है, वहाँ अल्लाह खुद पिला रहा हो, वहाँ अल्लाह खुद पिला रहा हो, वहाँ अल्लाह खुद पिला रहा है। एक वीआईपी सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोग होंगे। तो वो जो छोटे दर्जे वाले हैं, तो वो कौन होंगे? जिनको तो हूरे पिलाएंगे, गुलाब पिलाएंगे, खाटी पिलाएंगे। लेकिन वीआईपी को कौन पिलाएगा? अल्लाह खुद पिला रहा होगा। और कैसे पिला रहा होगा? बकौल तारीख जमीन के आगे सुनिए कैसे पिला रहा होगा। वहाँ अल्लाह खुद पिला रहा हो। आओ आओ, खादिम फरिश्ते। तो वो वीवीआईपी क्लास में अक्सर गरीब लोग होंगे, मालदार भी होंगे जिन्होंने अल्लाह को राजी किया। तो वहाँ कैसे चला होगा सेशन? वहाँ ये है, वहाँ अल्लाह खुद पिला रहा हो, वहाँ अल्लाह खुद पिला रहा हो। आओ आओ, तुमने बर्मिंघम में रोका, ये मेरे हाथों से दे, अपने रब के हाथों से पी। हाथों से पिलाएगा। अल्लाह का हाथ ये मानते हैं, पैर ये मानते हैं। कुरान की आयत तिलावत की और तर्जुमा ही गलत कर रहा था। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। सीधा सीधा उसका तर्जुमा क्या बनता है? सूरह यासीन की आयत है वो, कि उन्हें रब की तरफ से पाक सुथरी शराब पिलाई जाएगी, रब की तरफ से दी जाएगी, रब की तरफ से इनाम होगा। रब खुद नहीं पिलाएगा, मगर क्या कहा जा रहा है? अल्लाह अपने हाथ से पिला रहा होगा। ले ले ले, अपने रब के हाथ से पी। तूने बर्मिंघम में नहीं पिया, आज अपने रब के हाथ से पी। फिर आगे सुनिए, अपने रब के हाथों से पी। अब दोनों का मुकाबला कर लो, कौन सा सौदा लेना है, कौन सा छोड़ना है। जब अपने अपनी जगह सब बैठ जाएंगे तो नौकर आएंगे, सलाम, आदाब, आदाब, तस्लीमात, आदाब, आदाब, तस्लीमात, सलाम, 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 सलाम। एक आदमी सलाम करे तो आदमी को खुशी होती है। जब करोड़ों नौकर गुलाम सलाम करेंगे तो उसका मजा आएगा। अभी वो मजा ले रहे होंगे, एकदम फरिश्ते आ जाएंगे, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। वो कहेंगे भाई आप तो फरिश्ते हो, आप हमें सलाम क्यों कर रहे हो? वो कहेंगे बिमा सबर। उन्होंने बर्मिंघम में सबर की जिंदगी गुजारी, आप उसके बदले में हम सलाम कर रहे हैं। तो ये इतना खुश होंगे कि अच्छा हमें फरिश्ते सलाम कर, फरिश्ते हमें सलाम कर। अभी वो नशा बाकी होगा, अभी वो नशा बाकी होगा कि मेरे अल्लाह का अर्श यूं खुलेगा और
सामने आकर फरमाएगा सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम, अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश कर रहा है। अभी वो नशा बाकी होगा। ये जाहिल के लफ्ज़ शराब का मतलब वो कौवा समझ रहा है, कौवा बोल रहा है। आपसे क्या दारू तो देसी दारू जो होता है, सस्ती वाली जिसको पी कर पेट्रोल लालों में पड़े रहते हैं, वो सब अभी वो नशा बाकी होगा। ये कौन सा नशा खबीर? अरबी जबान में लफ्ज़ शराब और तहुरा, शराब के मायने पीने की चीज मशरूब को बोलते हैं, ये शराब नहीं है। हर पीने की चीज को अरबी में क्या कहा जाता है? शराब। और सूरह यासीन की आयत है वो कि उसका मतलब ये नहीं है उसने बेवड़ी वाली शराब लिया। और दूसरा ये है कि तब नशे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आका फरमाती है कि जन्नत का जो मशरूब है, जन्नत की जो शराब है, उसमें ना बदबू है, ना नशा है, ना बहकना है, उसमें खुशबू है, मस्त से ज्यादा खुशबूदार, बर्फ से ज्यादा ठंडा, और दुनिया के तमाम मशरूबों से 70 दर्जे ज्यादा उसमें लज्जत, और हर घूंट में लज्जत पिछले घूंट के मुकाबले में 70 दर्जे ज्यादा बढ़ती जाए। तो वहां पर शराबी भी बना दिया। फिर अल्लाह का अर्श यूं खुलेगा, अल्लाह सामने आकर कहेगा सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। हालांकि आयत का तर्जुमा ये नहीं बनता, तर्जुमे में खयानत कर रहा है, गलती कर रहा है। तर्जुमा ये बनता है और उन जन्नतियों का सलाम होगा, रब का फरमाया होगा। कौलन का तर्जुमा ही नहीं। तो बहरहाल ये तारीख जमील की एक है। एक आखिरी चीज में दिखा देता हूँ, मैं इस पे काम करूंगा। फिर कुछ सवाल आए हैं। दुआ कैसी करता है बदबक सुनिएगा, इसकी कुछ एक दुआ देखा तो तू आजा हमारे घर को आग लगी है। ये अल्लाह से कह रहा है, ओ तू आजा हमारे घर को आग लगी है। अल्लाह फायर ब्रिगेड लेके बैठा हुआ है। तो तू आजा हमारी, कैसी चाहलाना दुआएं करता। लोग कहते हैं लोग तबलीग की जवाब में क्या दुआ होती है भाई, जबरदस्त दुआ होती है। ये चाहलाना दुआ है, करने पर भी पकड़े जाते हैं। बोला तू आजा हमारे घर नहीं जल रहे, हमारी नस्ल जल रही है, हमारी दुकानें नहीं जल रही, हमारा ईमान जल गया। ये अल्लाह ने उसकी जबान से सही निकाल दिया। हमारे घर नहीं जल रहे हैं, हमारी नस्ल नहीं जल रही है, हमारी दुकानें नहीं जल रही है, हमारा ईमान जल गया है। ये तो हकीकत है। और उसके बाद भी हम लोगों को समझ में ना आया, तो इन्हीं के पीछे जाए तो इससे ज्यादा और क्या भी बदनसीबी बोल सकते हैं। वो खुद इकरार कर रहा है कि हमारा ईमान जल गया है, हमारा हया जल गया है, बेहया बेशर्म बेगैरत हो गए हैं, हमारा हया भी मिट गया है। सुन्नी कितना ही ललकारे, हम बेगैरत इतने हैं, इतने बेहया कि आते ही नहीं सामने। आगे सुनिए। हमारा तो सब कुछ गुजर गया है, ये मसला तू हल करेगा तो होगा। इतनी बड़ी गुमराही को हम नहीं बदल सकते। ए मौला, तुझे तेरी इज्जतों बुलंदियों का वास्ता, तू आके इस बिगाड़ को खत्म करवा। हम आजिज़ हो चुके हैं, हर तरफ लाते हैं तेरे महबूब की सुन्नतों के, हर तरफ लाते हैं तेरे महबूब की सुन्नतों के। आज तेरा नबी होता वो कितना होता मेरे आका। हमारी बेटियों को ईमान की हया की चादर दे दे, हम लुट गए। हमारी बेटियां बाजार की जीनत बन गई। आए हाय मेरे आका, तुझे क्या समझे, हमसे क्या हो गया, अपनों ने हमारे साथ क्या किया, गैरों ने हमारे साथ क्या किया। तू आज नहीं आया तो तू कब आएगा या अल्लाह? अब तो बड़ी देर हो गई है मेरे आका। अल्लाह के लिए देर सवेर भी है। अब भी तू आज भी ना आया तो फिर कब आएगा या अल्लाह? अब तो बड़ी देर हो गई, अब तो बड़ी देर हो गई है। आगे फिर हो गई है मेरे आका। जमीन का कलेजा फटता है, आसमान के फरिश्ते भी अल्लाह वो नाहा गुनाह है। अब तो दर खोल दे, खोल दे, आजा, ओ तो आजा, ओ मोहम्मद मुस्तफा के अल्लाह। अब उम्मत की बिगड़ी बना दे, इनकी शौक में सुबह ले आ, इन सारे मरीजों को कबूल कर ले, इन कानूनी वालों को कबूल कर ले, इन शहर वालों को कबूल कर ले, इस देश को पाक कर दे। इसका नाम जो पाक रखा गया, पर ये तो बड़ा ही नापाक हो गया है मौला, इसे पाक कर दे। हम तो अपने घर में रोज झाड़ू देते हैं,
रोजाना पानी से खेत साफ करते हैं, तेरा आंगन गंदा हो गया है, तेरा आंगन गंदा हो गया है, आजा इसे धो मेरे मौला। तेरा आंगन गंदा हो गया, आजा इसे धो मेरे मौला। क्या बना दिया इस कम वक्त ने खुदा को? झाड़ू वाला, माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, करोड़ बार सदबार। तेरा आंगन गंदा हो गया है, आजा इसे धो मेरे मौला, इसे बिना से धो। ना से धो दे, इसे सूद से धो दे, इसे झूठ खयानत बदतमीजी जुल्म सितम से धो दे, इसे नाच गाने से धो दे मेरे मौला। आजा, आज तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा। आज तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा। ये खुदा के लिए अल्फाज है, किसी नबी की दुआ। कोई मैं चैलेंज करता हूँ, कोई तबलीगी जमात, देवबंदी जमात का कोई ऐसा गैरतमंद मौलवी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी से इस तरह की एक दुआ साबित कर दे? हम चलो हर मामले में तुम हदीस का मुतालबा करते हो, हदीस में है क्या, सहाबा ने किया क्या, हदीस में है क्या, सहाबा ने किया। अपने मुल्लाओं के भी बारे में तो कुछ बताओ यार। तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा। तो मुसलमान क्या है, इस्लाम नहीं आ सकता। आजा तुझे ललकारा जा रहा है, आजा तेरी गैरत को ललकारा जा रहा है। आजा, 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 नहीं आना फिर भी आजा, आज तो आ ही जाए अल्लाह। आजा आजा आजा, नहीं आना है तो फिर भी आज तो आ ही जा। इसका बात चले तो गाना सुना दे, झलक दिखला दे, बस वही बाकी रह गए। तफसीर का वक्त नहीं है क्योंकि मैंने आज किया कि जलसा लिमिटेड वक्त ही है, कुछ सवाल भी आए हुए हैं, वरना मैं इस पर भरपूर तफसीरा करता, कुछ और भी वीडियो दिखाता, लेकिन वक्त नहीं है, माजरत चाहता हूँ आपके लिए। तो बहरहाल सवाल क्या है देख लें, बस 10-15 मिनट की बात है, फिर इख्तिताम। मेरे ख्याल में माइक पर ही कुछ लोग बैठा है, जल्दी वक्त अच्छा ठीक है। चलिए, कुछ सवाल आए हैं उस शख्स के बारे में, शरीफ का क्या हुक्म है जो वाली जबरदस्ती उसे दुआ सलाम नीचे रखता है और भी बहुत सारे मामलात मवालात रखता है इस शख्स, और रिश्तेदारी रखता है, रिश्तेदारी करना कैसा है, इसके बारे में क्या हुक्म है? ये आमतौर पर हर जलसे में मुझसे सवाल तकरीबन होता ही है। सीधा सा सवाल है कि बहुत अफसोस की बात है कि हर जलसे में इस तरह के जब सवाल आते हैं तो मुझे अफसोस होता है। इस बात के बरसों से हमारे उलमा यही समझा रहे हैं कि इससे हमारा बुनियादी इख्तिलाफ अकीदे का इख्तिलाफ है। नमाज पर इख्तिलाफ नहीं है, रोजे पर इख्तिलाफ नहीं है। ये उतनी ही रकातें नमाज पढ़ने के कायल जितने हम हैं, जितने हम रोजे रखते हैं ये भी उतने ही रोजे रखने के कायल है। इस पर इनसे हमारा इख्तिलाफ नहीं है। असल बुनियादी इख्तिलाफ जिसकी बुनियाद पर हम इन्हें मुसलमान नहीं समझते वो अकीदे का इख्तिलाफ है। और अकीदे का इख्तिलाफ वो बुनियादी इख्तिलाफ होता है कि जब उस बुनियाद पर इस्लाम से कोई खारिज मान लिया जाए, उस पर इत्तेफाक हो जाए, तस्लीम कर दिया जाए, तो उससे रिश्ते नाते मेल जोल उसकी ताज़ीम अदब ये सब नाजायज़ और हराम हो जाता है। बल्कि इन पर इतने सख्त हुक्म है, उलमा हरमैन तय्यबैन ने इन पे हुक्म बयान करके कहा मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, जो इनके कुफ्र और अज़ाब में शक भी करे तो वो भी काफिर है। सबब क्या है? वक्त नहीं है, वरना मैं इनकी गुस्ताखियाँ दिखाता। मैंने तो सिर्फ दिफा किया है आज अपने अहले सुन्नत का जो झूठ बोलते हैं, वरना अगर इनकी गुस्ताखियाँ दिखाओ तो आप हैरान हो जाओगे कि ऐसे से बड़े गुस्ताख है कि काफिर और मुशरिकीन भी क्या गुस्ताखी करेंगे जो ये जुर्रत कर रहे हैं। इनके जो खास कुछ मौलवी हैं जिनको ये अपना बुजुर्ग पेशवा मानते हैं, उन्होंने अपनी किताबों में ऐसी बातें लिखी है जो अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखाना है। मसलन मौलवी रशीद अहमद गंगोई ने फताह रशीदिया में लिखा है अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है, कुदरत रखता है। झूठ बोलना उसकी कुदरत के तहत है। बल्कि मौलवी इस्माइल देलवी ने लिखा कि अल्लाह झूठ बोल चुका, रिसाला यकरूही, और झूठ बोलना ऐब है और अल्लाह ताला ऐब से पाक है। जो अल्लाह की जात में ऐब लगाए वो मुसलमान है कि काफिर है? अब आप खुद ही बता, बोलिए। जाहिर है जो अल्लाह को झूठा करार देगा, झूठ बोल सकता है, ये माने माज़अल्लाह मुसलमान हो सकता है। कासिम नाना तबी ने तहज़ीरुन नास किताब लिखी, उसमें लिखा कि रसूलुल्लाह के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो सकता है। ये अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है, कुफरी अकीदा है। जिसमें कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है। आकर फरमाया अल्लाह नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं।
اور جس نے حضور کے زمانے میں نبوت کے دعوے کیے اللہ کے رسول نے ان کو قتل کروایا. جس نے مسلمہ قذاب، اسود عنسی، یہ دو وہ تھے جنہوں نے نبی کے ظاہری حیات میں نبوت کے دعوے کیے اور اللہ کے نبی نے ان کے قتل کا حکم دیا اور ان سے جنگی ہوئی، صحابہ نے ان کو قتل کیا، ان کو مارا. تو یہ جب نبوت کا جھوٹا جو دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ رسول کے بعد، حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یہ کفری عقیدہ ہے. رشید احمد اشرف علی تھانوی صاحب ان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کو حقیق الامت کہتے ہیں. اس نے کتاب لکھی حفظ الایمان، اس میں لکھا کہ رسول اللہ کا جو عزت ہے اس کو حضور کا کیا کمال ہے، اس کی کیا تخصیص. جیسا حضور کو علم ہے ایسا ان کو جانور اور پاگلوں کو بھی ہے، بلکہ جمیع حیوانات، ہر قسم کے چوپائے، ہر قسم کے جانوروں کو، بچوں